Satan sometimes tries to scare us. ಸೈತಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಯಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ The ಪ್ರಯತ್ನ Bible ಮಾಡ್ತಾನೆ. says he's like a lion sometimes. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತನು ವ್ಯಾಘ್ರ ಸಿಂಹದಂತೆ. See, this is a narrow way ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ in which this man is walking. ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಡೆದು And ಹೋಗ್ತಾನೆ. there's a lion on the left side and the lion on the right side. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಎಡಗಡೆ ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಇದೆ. And he's saying, you can't walk this way. ನೀನು ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬಾರ್ದು. We'll bite you, we'll eat you up. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. And in the beginning he's scared. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. How can I go? One lion this side, one lion that side. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ. That's a picture of the devil. ಅದು ಸೈತಾನನ ಚಿತ್ರಣ. But if you look carefully, ನೀವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, you see the lion on the right side, you see a chain coming from there. ಆ ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ. And the other lion also has got a chain. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸರಪಳಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That teaches us that God holds the devil back with a chain. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಹಾಕಿ ಆ ಸೈತಾನನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡ್ತಾನೆ. So if you walk the narrow way that Jesus walked, Satan can't touch you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆದಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದು ಹೋದ್ರೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Because they cannot come into the narrow way. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Let me show you Isaiah in chapter 35. ಯೆಶಾಯ 35ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Which describes this picture. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Isaiah 35. ಯೆಶಾಯ 35 and it says in verse 8. 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ Isaiah 35 verse 8 and 9 and 10. 8, 9, 10. There's a highway there which will be called the highway of holiness. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾರ್ಗವಿರುವುದು, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾರ್ಗ. And that is what Jesus called the narrow way that leads to life. ಅದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತ. This is a very narrow way. ಇದು ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ. And verse 9, no lion will be on that way. ಅಲ್ಲಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಅಲ್ಲಿರದು. No vicious beast can come on that way. ಕ್ರೂರ ಜಂತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರದು. But the redeemed will walk there. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವರು. Ransomed of the Lord will come with joyful shouting to Zion. ವಿಮೋಚಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. It's when we go away from that narrow way, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ, when you start accusing other people, ನೀವು ಬೇರೆ ಇತರರನ್ನ ದೂಷಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, when you start watching dirty pictures on your computer or smartphone, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು then you are going away from the narrow way. ಅವಾಗ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. What will happen to him if he goes away from the narrow way, left side or right side? ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Then the lion grabs him. ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. But in the narrow way it says here no lion can walk there. ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ಬರದು. We must be very careful to walk the narrow way. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು in Matthew chapter 7. ಮತ್ತಾಯ 7ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. Matthew 7. ಮತ್ತಾಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ and verse 13 and 14. 13, 14. Enter through the gate, narrow gate, because the gate is wide and broad that leads to destruction. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದು, ದಾರಿ ಅಗಲವು. The gate is small, verse 14, and the way is narrow that leads to life. 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಾಗಿಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟು, ದಾರಿಯು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. Very few on that way. ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. This is the narrow way. ಇದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ. So I'll show you the next picture. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಣ. See how narrow the way is. ಎಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಾರ್ಗ. This side there's danger, the other side there's danger. ಈ ಕಡೆನೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆನೂ ಅಪಾಯ. There are fires and the demons on one side. ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ದೆವ್ವಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. And there's a pit you can drown on the other side. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಬಹುದು. In the middle of all these dangers there's a narrow way that leads to life. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. In this world there are so many dangers. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಗಳಿದೆ. This side danger, that side danger. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಪಾಯ. But in the middle of it there is a way that leads to life. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. That's why when you're tempted by the devil to go this side, you say no. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈತಾನ್ನಿಂದ ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When he tempts you to look at that dirty picture on your phone or computer,
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ you'll fall into that demon's hold in the fire there. ಆತನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರಾ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ. Or he'll tell you to accuse somebody. ಯಾರನ್ನಾರು ದೂಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. You heard some news, go and tell somebody that. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು. Go and don't tell the elders, tell all the others. ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. Then you fall the other side. ನೀವು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. But if you say no, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ and this side you say no, ನೀವು ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Walk all your life on that narrow way. ನೀವು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಾ. ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. And the Holy Spirit will help you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. See Isaiah chapter 30. ಯೆಶಾಯ 30ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ. Isaiah chapter 30 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೆಶಾಯ verse 21. 21ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ears will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, when you turn to the right or to the left. ನೀವು ಬಲಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಡಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿರುಗುವಾಗ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು That means ಆಡುವ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. if you're taking a step to the left or the right in a wrong direction, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ the Holy Spirit will say, hey, danger, don't go to the left. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ. Hey, don't go to the right. ನೀವು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. Listen to the voice of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡು. Because he knows when temptation is coming. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. You know, one day we read that David got up from his bed one afternoon. ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾವೀದ ಅವನ ಮಲಗಿದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು. And he walked on the terrace. ಅವನು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋದನು. And he saw Bathsheba having a bath in the next compound. ಬತ್ಷೆಬಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದನು. And his conscience would have told him, that's not your wife, go away. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅವನ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, go, don't look at that woman. ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಡ, ಆಕೆನ ನೋಡಬೇಡ. But he did not listen. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವರಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. He kept on looking. ಅವನು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. And finally fell into sin with her. ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. He fell down. ಅವನು ಬಿದ್ದು ಹೋದನು. Today also the Holy Spirit will tell you, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ, turn your eyes away from there. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ. See what it says in Proverbs. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Proverbs ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 4 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 25. 25ನೇ ವಚನ. Let your eyes look directly ahead. Let your gaze be fixed straight in front of you. ನೆಟ್ಟಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇರಲಿ. Verse 26. Watch the path of your feet. ನೀನು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮ ಮಾಡು. 27. Don't turn to the right or to the left. Turn your foot from evil. 27ನೇ ವಚನ, ಎಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಲಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಕೇಡಿಗೆ ದೂರ ಮಾಡು. The Holy Spirit will tell you that. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ in your conscience. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, if you don't listen, ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you fall into one of these dangers. ಈ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ. See another picture. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು. Here's a man who did not fall. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. At the end of his life he looks back. ಅವನ ಕಡೆಯ ಜೀವಿತದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. And he says, Lord, how you wonderfully protected me from this narrow way all my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಈ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. That can be your testimony if you listen to the Holy Spirit every day. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬಹುದು. One day God will show you the whole way you lived on earth. ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ನಡೆದ ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕರ್ತನು. We don't see all those dangers today. ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. He will show you in that day all the dangers this side and that side that you escaped and how you walked and came into his presence. ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. The Lord is there to help you. ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು so that you can end your life like this. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಈ ತರ ಮುಗಿಸಬಹುದು. Keep this picture in your mind. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ Lord Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, at the end of my life, ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಜೀವಿತದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ I want to be able to look back like this man. ಈ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ. And thank you that you protected me from falling this way or that way because I listened
to your Holy Spirit in my conscience. ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ. The Holy Spirit is always there to help you when the devil is attacking you. ಸೈತಾನ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. If we walk the narrow way, devil can't touch us. ನಾವು ಆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ No ಇಲ್ಲ. lion can come to that narrow way. ಆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And whatever the devil may try, ಸೈತಾನನು ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ the ಮಾಡಿದ್ರು, grace of God, we will reach the end of life. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ತೀವಿ. And we look back and see amazing way God protected us on the narrow way. ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು.